예, 파트 3 해보겠습니다. For many European states, 많은 유럽 국가들에게 deployment 배치죠, 병력 배치요. 우크라이나에 병력 배치하는 것이 would also require public support. 또한 요구할 거다. public support, 대중들의 지지를 요구할 거다. at home, 국내에서요. and draw on, 그리고 draw on, would draw on입니다. draw on, 그리고 draw on, draw on, 이용하던가요? draw on이 already stretched military resources. would also require public support. 그리고 draw on already stretched military resources. 이용할 거다. 이미 stretched, 이미 넉넉치 않은 겁니다. 이미 늘릴 대로 늘려진 거니까 이미 넉넉치 않은 군 자원을 draw on을 제가 확인을 좀 해보겠습니다. 이용하던가요? 이거를 잠깐만요. The meaning of the phrasal verb draw on. phrasal verb인데 draw on이 그래서 draw on의 meaning이 뭐냐 하면 draw on use one's experience, talents. 그래서 이용하다고요. number one이 number two가 over a period of time pass by, put an item of clothing on. 옷을 입다도 되고, 그래서 이용하다. Sue has a lot of past experience to draw on. 그래서 이용하다네요. use one's experience, 경험이나 아니면 탤런트나 아니면 능력을 as a resource, 자원으로 이용하다. 그래서 지금 draw on stretch military resources. 이 배치가 deployment가 또한 대중들의 국내에서 대중들의 지지를 요구할 것이고 그 다음에 이용하게 될 거다. 그러니까 핵심이 여기에 있네요. draw on보다 이건 당연히 이용하게 될 텐데 이거요. 이미 군 자원이 지금 한계에 도달했다는 겁니다. 더 이상 좀 늘릴 수가 없는, 이미 스트레치가 돼, 고무줄 같으면 빡 팽팽하게 벌써 늘려져 있다 이거죠. 더 이상 여력이 없는 그런 군 자원을 이용하게 될 것이다. France has more leeway. 프랑스가 좀 더 많은 그런 재량권이라고 그러면 되겠죠. 재량권을 가지고 있는데 다른 나라들보다 더 많은 재량권을 가지고 있습니다. including Britain. 다른 나라들 중에는 영국도 포함되는데 영국보다도 프랑스가요 좀 더 많은 재량권을 가지고 있는데 무엇에 있어서 in freeing up troops. 군인들을 풀어놓는 데 있어서요. 군인들을 여유로 별도로 이용하는 거예요. 군인들을 외국에다 보내기 위해서 군인들을 임무에서 말하자면 빼내는 겁니다. 지금 현직에서 군인들을 빼내는 데 있어서 좀 더 많은 재량권을 가지고 있습니다. Partly because, 부분적으로 왜 그러냐면 French drawdown in Africa, 프랑스의 감축이요. 군 감축, 아프리카에 주둔해 있던 군인들을 감축한 것 때문에 그렇다 이거죠. Some countries such as Poland or Germany, 폴란드와 독일과 같은 다른 국가들은 have national elections coming up. 그 대선이 또는 총선이 곧 다가옵니다. And they are wary of, 무엇을 경계하고 있는 거죠. Making big moves, 아주 커다란 조치를 취하는 것을 경계하고 있습니다. At a time when, 다음과 같은 시기에 Russia's war in Ukraine has become more politicized. 우크라이나에서의 러시아 전쟁이요. 좀 더 politicized, 정치화된 마당에 아주 중요한 의미를 갖는 조치를 취하는 것을 경계하고 있습니다. Some have also been nervous. 그리고 일부 국가들은 또한 무엇에 대해서요? nervous, 불안해하고 있습니다. 일부 국가들은 taking risk, 리스크를 껴안는 것에 대해서 경계하고 불안해하고 있는데 without greater US involvement, 지금보다 좀 더 큰 미국의 개입 없이 그 리스크를 껴안는 것에 대해서요. And the Netherlands, for example, 예를 들면 화란은요, will need approval from Parliament, 의회로부터 승인을 필요로 합니다. 군대 보내는 거예요. 파병하는 데 있어서. We don't plan to send Polish soldiers to Ukraine. 우리는 폴란드의 군인들을 우크라이나로 보내는 것을 계획하고 있지 않습니다. But we will support. 그러나 우리는 지원은 하겠다죠. Including in terms of logistics and political backing. 무슨 차원에서
수송과 그 다음에 political backing, 정치적인 지원 측면에서 우리가 지원을 하겠다는 겁니다. The countries that may wish to provide such guarantees in the future. But we will support 다음에요. 이게 좀 고약하게 걸리는데 우리가 누구를 지원할 거냐면 다음 같은 국가들을 지원한다는 거네요. Support the countries, 다른 나라들을 지원하는데 어떤 나라냐면 may wish to provide such guarantees in the future. 앞으로 이와 같은 보증이요. 군 파병 보증을 제공하기를 원하는 다른 나라들을 수송 측면이나 정치적으로 좀 지원해 줄 가능성은 있다는 거죠. 그럴 용의는 있다는 겁니다. 라고 폴리시 프라임 미니스터 도널드 터스크 said Monday. 폴란드의 총리가 월요일 날 그렇게 말을 했습니다. German Foreign Minister Annalena Baerbock, 이 여성입니다. 여성이 독일의 외무장관인데, and Keith Kellogg는 the U.S. Special Envoy for Ukraine and Russia, 미국의 트럼프의 이제 우크라이나와 러시아 문제 특사입니다. 스페셜 엔보이 특사. Keith Kellogg 사성장군 출신이요. 이 양반이 독일 외무부 장관을 만났다 이건데 after the meeting at the Munich Security Conference Center 토요일 날 뮌헨 그 안보 회의에서 그 둘이가 만난 후에 촬영한 사진이다. Chicken and the egg. 닭과 달걀. The European idea also centers on. 유럽의 아이디어는 또한 어디에 초점을 맞추고 있느냐? Focuses on, centers on이죠. Boosting weapons and training. 무기와 훈련을요 증가시키는 것에 초점을 맞추고 있는데 for the Ukrainian army. 우크라이나 군을 위해서요. 무기를 더 많이 제공하고 훈련도 더 많이 해주고 so it can hold. so that이죠. 목적절입니다. 우크라이나가 can hold. 계속해서 버틸 수 있도록 하기 위해서 버티다죠. What they expect will be an unstable ceasefire line. 무엇을 계속 유지하는 건데 그들이 기대하는 겁니다. 유럽 사람들이 기대하는 건데 will be an unstable ceasefire line. 불안정한 휴전 그런 경계선이요. 휴전 경계선을 계속해서 우크라이나가 유지할 수 있도록. 그래서 누구에 대해서 against Russian troops요. 러시아 군에 대해서 러시아 군이 호시탐탐 노릴 텐데 그러다 보니 유럽 쪽에서 보기에는 이 시스파이어 라인이 굉장히 unstable 할 겁니다. unstable 할 것으로 그들이 예상하고 있는 유럽 사람들이 예상하고 있는 그 라인을 말하자면 그 최전방을요 잘 그 지탱해 주기를 지탱할 수 있도록 우크라이나 그렇게 지탱할 수 있도록 무기와 그다음에 훈련을 좀 더 증대시켜 주겠다는 거죠. It could become a sticking point in negotiations. 그것이요, sticking point. 난제, 아주 어려운 문제가 될 수도 있다는 겁니다. 협상에 있어서. 왜냐하면요, Moscow demands that. 모스크바가 지금 강력하게 요구하고 있기 때문에 그래요. 제가 EU 접속사로 무엇을 모스크바가 요구하냐면 Ukraine significant reduce military. 우크라이나가요, 상당한 폭으로 자신의 군대를 줄여라 이겁니다. 군대를 축소해라. 라고 요구하고 있기 때문에 이게 협상에서 안에 난제가 될 수 있다는 거죠. Ukrainian President Vladimir Zelensky said on Monday, 젤렌스키가 월요일 날 he believes 자기는 믿는다. We've made significant progress on the issue. 그 이슈에 대해서 상당한 진전을 이루었다는 거죠. 진전을 이루었다. Of European troops in Ukraine. 어떤 이슈냐 하면 우크라이나의 유럽 군대를 파견하는 문제에 관해서요. Which he described, 젤렌스키 대통령이 그것을 무엇이라고 묘사했느냐 하면 as a coalition of the willing. 그러니까 그 유럽의 군대를요 무엇이라고 묘사했느냐 하면 이거요 the willing, 의향이 있는 자들, 더 플러스 형용사가 명사가 돼서 의향이 있는 자들, 자발적인 그러니까 의향이 있는 사람들의 동맹이라고 그 묘사한 그런 그 동맹군들 우크라이나의 동맹군들을 파견하는 이슈요. We want security guarantees not on paper. 우리는 안보 보증을요 서면상으로 요구하는 게 아니고 but on the ground, 지상에, 그 다음에 at sea, 바다에, 그 다음에 공중에. 그러니까 실제 군으로 서류상이 아니고 실제로요. 그런 전선에 요구한다는 거죠. Asked whether Russia would be ready for European deployment in Ukraine, 러시아가 준비가 되어 있을까라고 질문받았을 때
질문을 받은 거죠. PP로서요. European deployment, 유럽의 군대 주둔이요. 군대 배치, 우크라이나 유럽 군대가 배치되는 것에 대해서 러시아가 과연 받아들일 준비가 되어 있느냐? 질문 받았을 때 크렘린 spokesman Dmitry Peskov said, 크렘린 대변인이 뭐라고 그랬냐면 it was a very difficult question. 아주 어려운 질문이다 그죠? On which 이 질문에 대해서는요. 이 질문에 대해서 there have been no substantive discussions so far. 현재까지 그 내용이 알찬 논의가 그동안에는 없었다는 겁니다. 유럽 군대가 우크라이나 주둔하는 문제에 대해서 그건 상상을 못했던 문제인데요. It's difficult to speak about that. 이 문제에 대해서 이야기하는 게 굉장히 어렵다. 왜냐하면 it'll be NATO member states. 그게요. 나토 회원국이 될 겁니다. And thus 따라서 NATO forces deployed. 그래서 나토 군이 배치되는 거다 이거죠. On Ukraine territory. 우크라이나 영토에. 지금 이 양반이 이제 하여튼 그 러시아 말로 한 것을 영어로 옮긴 건데 그러니까 주둔하는 사람들이 이제 나토 회원국, 유럽 국가 나토 회원국이 될 거고 따라서 나토군이 우크라이나 영토에 와 있는 거기 배치되는 셈이 될 텐데 키스 켈로그 특사지요. Trump's special envoy to Ukraine and Russia. 우크라이나와 러시아 문제를 다루기 위한 특사가 visited NATO headquarters on Monday. 월요일 날 나토 본부를 방문했습니다. And will tour some capitals this week. 그리고 이번 주에 몇몇 유럽 국가들의 수도를 돌아다닐 겁니다. 그러니까 몇몇 도시에 가가지고 국가 수반들을 만날 텐데 그때에 European officials expect 유럽 관리들이 지금 기대하고 있어요. To talk about the division of labor. division of labor가 분업이죠. 분업. 공장에서 분업이 효과를 아주 극대화하는 방법이죠. 분업에 관해서 이야기를 할 거다요. With the United States in Ukraine. 우크라이나에 미국이 와 있으면서 우크라이나에서 미국과 유럽 사이의 분업, 역할 분담이란 말이죠. 역할 분담에 대해서 이야기를 하게 될 거다 알겠죠. A Western diplomat described the talks with the Americans. 미국 사람들과의 협상을요 무엇이라고 묘사했느냐면 서방 세계 외교관이 so far 현재까지의 협상을 as a chicken and egg 게임이다. chicken and egg 게임으로 묘사했는데 즉 어떤 상황이냐면 with each side 각각이 그러니까 미국하고 유럽이 각각 지금 waiting 기다립니다. for the other 상대방이 to show their cards 자신들의 카드를 보여주기를 before declaring what resources they could commit 어떠한 자원을 그들이 약속할 수 있는지를 선언하기 전에 상대방이 카드를 보여주기를 지금 기다리는 그런 상황이라는 거죠. 그러니까 닭이 먼저냐 계란이 먼저냐 이 싸움이다 이겁니다. 그래서 서로 상대방이 먼저 패를 보여라 이겁니다. 상대방이. 그 다음에 내가 그걸 보고서 어떠한 자원을 우리가 약속할 수 있을지를 발표하겠다는 거죠. Others believe 다른 사람들은 또 믿습니다. The plan would give Europeans a key. 이러한 플랜은 병력 우크라이나에 파견하는 이 플랜은 유럽 사람들에게 하나의 열쇠를 줄 거다 이거죠. To shape the negotiations. 이 협상의 형태를 갖추는 데 있어서 협상을 어떤 식으로 몰고 가느냐에 대한 아주 핵심 키를 줄 거고 and lock Trump in. 그리고 트럼프를 잠궈 놓을 거라는 겁니다. 트럼프를 결국은 구속을 하게 된다는 건데요. 트럼프를 꽉 붙잡아 놓게 된다는 겁니다. 왜냐하면 he would be loath to. 트럼프 대통령이요. 무엇을 혐오할 것이기 때문에 혐오하답니다. To appear weak. 약하게 보이는 것을 혐오할 거고요. 만약에 the forces attack. 이 주둔군이 공격을 받고 and his deal unravels. 자신의 이 평화 합의안이 unravels. 파괴되는 겁니다. unravel. 이 털로 짠 스웨터 같은 것이 헤어지는 거예요. 헤어지다를 이렇게 말하죠. 빠이빠이 하는 건 이거고 털실이 다 털로 짠 스웨터 같은 것이 파괴되는 거예요. 다 실오라기가 풀려버리는 거. 그러니까 합의안이 파괴되면 유럽과 미국의 공동 주둔군이 이제 공격을 받고 러시아에서 공격을 받고 그다음에 자신의 합의안이 파괴되면 약하게 보일 거. 그런 상태에서 약하게 보이는 걸 굉장히 혐오할 것이기 때문에 그런 상황을 혐오할 것이기 때문에 트럼프가 꼼짝없이 갇힐 거라는 겁니다. 철수에 가지도 못해요. 미군을요. 빼지도 못합니다.
더 많은 군인 보내서 이제 더 개입하는 수밖에 없겠죠. What would happen? 무슨 일이 발생할까? If they get attacked. 그 주둔군들이 공격을 받고 and Trump does nothing. 그리고 트럼프가 아무 일도 안 한다면 it would look so bad for him. 그 상황은요, 트럼프한테는요, 그렇게도 형편없이 나쁘게 보일 겁니다. Western officials said, 서방 세계 관리가 말을 했고요. European officials said, 유럽 관리들은 말합니다. They've received mixed messages. 혼합된 메시지를 그동안에 받았다는 겁니다. From members of the Trump team, 트럼프 팀의 멤버들로부터 혼합된 메시지라는 것은 헷갈리는 메시지입니다. 헷갈리는 거예요. As they try to gauge, 유럽의 이 관리들이요, gauge, 측정하는 거죠. 측정하려 해보려고 시도하는 중에 who does what, 어느 나라가 어떤 역할을 하느냐, 누가 어떤 역할을 하느냐를 측정해보려고 시도하는 중에 and how much sway each could have. 그리고 각 나라가 얼마나 많은 sway를 가질 것이냐요. sway를, power, influence, control, 얼마나 많은 영향력을 가질 것이냐. 아니면 뭐 얼마나 많은 재량권을 각자가 가질 것이냐. with the president, 대통령에 대해서, 트럼프에 대해서 각자가 얼마나 많은 영향력을 가질 수 있는지에 관해서요. 그런 것들을 이제 측정해버리고 유럽 관리들이 노력을 하고 있는데 메시지가, 미국에서 오는 메시지가 믹스드라는 겁니다. 헷갈려요, 지금요. There are different views in the Trump camp. 트럼프 캠프에 상이한 견해들이 있습니다. 각각 다른 견해들이 존재하는데 and at the end of the day, 결국은 이 말입니다. 결국은 he's the one, 트럼프가 who decide, 결정하는 당사자다. 트럼프가 바로 결정하는 사람입니다. The second European diplomat said, 두 번째 유럽 외교관이 말을 했습니다. It could all change, 그 상황이 몽땅 다, it could all은 all of it이라는 말입니다. 그 모든 것이 could change, 바뀔 수 있어요. 자동차로. 그 모든 것이 바뀔 수 있습니다. With social media post, 단 하나의 소셜 미디어에 올린 글로, 트럼프의 스타일이죠. 트럼프가 자기가 생각해가지고 밤중에 생각해가지고 소셜미디어에 글 하나 올리면 그걸로 상황 끝. 지금까지 뭘 했든지 간에 하룻밤 사이에 순식간에 모든 상황이 바뀔 수도 있다는 거죠. could change. 바뀔 수도 있다는 겁니다. 그래서 트럼프만이 상황을, 그 상황에 대해서 결정을 할 수 있다는 뜻이죠. 거기까지요.